개봉 영화를 바로 만나는 재미, 그 재미를 콕 집어드립니다. 영화 가이드 김혜영. 사무엘의 신작 영화 소식입니다. 작가님, 지난주에는 아주 오랜만에 비 소식이 있었는데요. 덕분에 무덥던 날씨도 살짝 풀리고 기분까지 좋더라고요. 예, 저도 좋았습니다. 근데 좀 예년에 비해서 부족한 것 같아서 더 많이 비가 왔으면 좋겠어요. 네, 이번 주에는 시원한 비처럼 서늘한 영화들 준비되어 있다면서요? 네, 오싹한 공포는 아니지만 여러분의 간담을 서늘하게 할 영화들을 준비해봤습니다. 바로 패션 스릴러 더 레이븐과 연가시인데요. 특히 더 레이븐은 에드가 앨런 포 소설 속의 살인이 실제로 일어난다는 설정인데 깜짝 놀랄 만한 공포는 없지만 추리 과정에서 오는 쾌감이나 스릴이 뛰어납니다. 네, 두 편 모두 보고 나면 저도 서늘한 느낌 받을 수 있을 것 같은데요. 저는 공포 영화나 스릴러뿐만 아니라 때로는 화려한 액션 영화 보면서도 시원하다라는 느낌 들 때가 있더라고요. 작가님 어떠세요? 네, 왠지 이 영화를 보시면 그런 느낌을 받으실 수 있을 것 같은데요. 바로 오션스 11 시리즈의 스티븐 소더버그 감독의 신작 헤이와이어입니다. 격투기 선수 출신의 여배우가 직접 액션을 선보이는데 잘 짜여진 액션이 아주 시원합니다. 네, 아무래도 선수 출신의 배우가 직접 열연했다고 하니까 저도 더욱 기대가 되는데요. 신작 영화의 모든 것, 볼까 말까에서 세 편의 신작 영화 함께 만나보시죠. 의문의 연쇄살인 사건. Edgar Allan Poe. 그 미스테리한 죽음의 한가운데 이 남자가 있습니다. 그의 시 갈까마귀를 제목으로 한 이 영화. 소설 밖으로 나온 그의 삶과 사랑의 비밀이 지금 공개됩니다. 제보를 받고 출동한 살인 사건의 현장. 그런데 방금 문을 걸어 잠궜던 범인이 사라졌습니다. 끔찍하게 살해된 시체. 게다가 한 명이 아니었던 피해자. 현장을 둘러보고 온 경감은 사라진 범인의 트럭을 밝혀내고 Lock. Triggered by a spring. 이 끔찍한 살인이 어디선가 본 적 있는 수법임을 깨닫습니다. This crime is familiar to me. The ways of God and nature, as in providence, are not our ways. 바로 이 남자. 에드가 앨런 포의 소설을 바탕으로 한 살인이었던 것. The night before last, the young girl and her mother were found murdered. The daughter's body was lodged in a chimney. The mother's head was nearly severed with a straight razor. The killer eluded capture through a window in which a lock was feigned with a nail sawn in half. Does any of this sound familiar to you, Mr. Poe? But you're talking about my story. Work of fiction. I'm afraid I'm not. I know this may come as a shock to you, Mr. Poe, but we are in dire need of your unwholesome expertise. 모녀의 살인은 시작에 불과하다는 듯 더 기괴한 사건이 일어나고 두 사건은 불편한 진실을 상기시킵니다. So, As unfortunate as this is, you may be uniquely qualified to cast light on our killer. 바로 포의 소설이 사건의 모방 대상이라는 것. 한편 포의 연인 에밀리의 생일을 축하하는 무도회 현장. I love you, Edgar. and I you. 닥쳐올 위험을 모른 채 두 사람은 서로의 사랑을 확인합니다. 하지만 기쁨도 잠시. 범인의 마술은 이곳까지 미치고 결국 에밀리는 납치를 당합니다. Challenge the brilliant detective mind of Edgar Allan Poe, a game of wits with Emily's life in the balance. You will immortalize for the exquisite pleasure of your readers this, your very own descent into the maelstrom, which shall appear in serial form in the Baltimore Patriot.
Know that I will kill again, and on that new corpse, I will leave you clues that will lead to Emily. 살인범은 포에게 앞으로도 그의 소설을 바탕으로 살인을 계속할 것이라 경고하고 더불어 새로운 소설을 쓸 것을 요구합니다. 그는 과연 자신의 소설로 범인을 잡고 연인도 구할 수 있을까요? 상상과 현실을 넘나드는 패션 스릴러 더 레이븐의 연출을 맡은 사람은 브이포 벤테타와 닌자 어쌔신을 통해 세련된 영상미를 인정받은 제임스 매티그 감독. In our story, he is that guy and he is writing these stories, but ultimately he's never been responsible for anything he writes. You know, he writes all these macabre stories with death and killing, but also, you know, being the precursor of detective fiction, you know, like he was all these different things. And in our story, he becomes in some way responsible for what he writes. And 그는 이번 영화를 통해 자신의 글에 대한 책임을 지는 작가 캐릭터를 창조해냈습니다. 또한 시각적으로 화려한 액션이 아닌 정신적 스릴을 주는 액션을 선보이죠. 무더운 여름, 추리 소설을 바탕으로 한 영화와 함께 색다른 스릴을 맛보고 싶다면 이 영화의 예매를. 하지만 잔인한 장면에 약하다면 주의하셔야겠습니다. Sir, there's been an accident. 에드가의 소설을 바탕으로 또 새로운 사건이 발생하고 And this has replaced it. What's it for? Longitude. Pen and paper. He's giving us a location. 범인이 준 힌트를 통해 위치를 추적한 결과 Yeah. Saint Croix. No, it's impossible. Danish West Indies is a 2-week journey. It's not an island. Saint Croix. Holy Cross. Holy Cross. Cross Church, that's our parish. There! 마침내 범인이 숨은 곳에 다다르지만 조수와 경관 모두 사고를 당하고 맙니다. Fields! Get him! Find him, Edgar! Go! 이제 범인을 잡을 사람은 에드가 단 한 사람뿐. 그는 과연 끈질긴 추리력과 새로운 소설로 범인을 잡을 수 있을까요? This killer is methodical. He wants us to know he's gonna strike again. 천재 소설가의 상상을 훔친 거대한 연쇄살인. 살인을 멈추려면 소설을 써야만 한다. 더 레이븐입니다. 한적한 오후 두 남녀가 만납니다. He said to come pick you up. 사랑 싸움이라도 하나 싶더니 You're really starting to cut into my vacation time, so can we go, please? You're really not getting in the car, are you? I don't think so. 살벌하게 싸우기 시작합니다. 게다가 여자가 힘으로 우세한 상황. 알고 보니 그녀는 살인병기로 훈련받은 특수요원 말로리 케인. 국가에게 버림받은 첩보요원의 살벌한 복수극. 그 서막이 오릅니다. How long have you worked together? 총망받는 첩보요원 말로리. 그녀는 민간업체에 소속된 특수요원입니다. For so long. You have Mallory Kane as an essential element. Is that a problem? Not a good precedent for me, for my business. Oh, that doesn't work for us. 그녀를 찾는 고객이 많은 만큼 동료들로부터 시기도 많이 받습니다. Fine, call and check on that. Kenneth, I don't want your B team. She's value added. Only reason we came to you. All right, I'll free her up. And I'll forego the hazard bumps if you remove the essential element clause. 그리고 말로리를 찾아온 케네스. Hi. What are you doing here? I have an assignment. 그녀에게 새로운 미션을 설명하지만 그녀는 어쩐지 그의 제안이 찜찜합니다. Well, if it is a paid holiday, then it doesn't have to be me. I'm overqualified. The client has asked for you. 다른 요원과 부부 행세를 하며 수행해야 하는 미션. 헌데
갑자기 돌변한 이 남자. 그녀는 영문도 모른 채 죽을 위기에 처합니다. 믿기 어려운 조직의 배신을 확인한 그녀. 그렇게 복수를 결심합니다. 조직에게 배신당한 여성 첩보요원의 사투를 그린 헤이 와이어. 연출을 맡은 이는 오션스 11 시리즈의 감독 스티븐 소더버그. 그는 에린 브로코비치에서 독립적이고 강한 여성의 모습을 그린 적이 있는데요. 그가 이번엔 새로운 여전사와 함께 첩보 액션에 색다른 기준을 제시합니다. 그리고 그가 선보일 위험한 미션을 수행할 첩보원은 격투기 선수 출신의 지나 카라노가 맡았죠. 그녀의 경기 장면을 본 소더버그 감독이 한눈에 반해 캐스팅했다고 합니다. 그녀는 타고난 운동 감각과 엄청난 훈련으로 모든 액션 씬을 실제로 소화해냈다고 하는데요. 게다가 이 파격 신인의 데뷔작에 함께한 이들 또한 어마어마한데요. 마이클 더글라스, 안토니오 반데라스, 이완 맥그리거, 그리고 떠오르는 신성 마이클 파스벤더 등의 초호화 캐스팅은 또 다른 관람 포인트라고 할 수 있겠습니다. 첩보요원 하면서 사랑하고 복수하면서 사랑하는 로맨스물을 기대했다면 NO! 새로운 액션 히로인의 탄생을 확인하고 싶다면 예매를 서두르셔야겠습니다. You can tell me right now why you sold me out. 영문도 모른 채 죽을 위기에 놓인 말로리. You should be in her father's living room telling him that his daughter killed a man in cold blood. 다급해진 그들은 말로리의 아버지까지 위협하려 하고 I haven't shut my eyes since you were born. 그럴수록 그녀는 더욱 철저히 그들을 응징합니다. Keep your head down. Should I be nervous? I'll let you know. 하지만 그녀가 버림받은 진짜 이유는 여전히 알 수가 없고 She's a public threat. 더 이상 도움을 청할 곳도 의지할 곳도 없는 여인의 몸부림. But isn't there someone you should be calling to bring help? 헤이 와이어입니다. 익사로 인한 사망자들의 증가. 사망자들 역학조사 시작했습니까? 몇 개월 전부터 식욕이 과도할 정도로 왕성했고 그리고 그들에게 나타났던 공통된 증상. 정도로 늘지 않았으며 오늘은 전국에서 모두 58구입니다. 전국적으로 퍼져나가고 있는 수상한 죽음의 비밀. 그 베일이 벗겨집니다. 삶에 지친 가장 제혁. 깊은 잠 한 번 못 잘 정도로 고생이 많은 제약회사의 영업사원입니다. 이젠 숨어서 먹냐? 숨기는 애들이 배가 고파서 잠이 오는데 그래. 그는 아내와 아이들의 식탐조차 보고 올 정도로 삶이 고단합니다. 이것들이 진짜 무슨 겨울잠 준비하는 곰들도 아니고 도대체 뱃속에 뭐가 든 거야? 아유. 뭐야? 이른 새벽 강가에서 한 남자가 수상한 형체를 발견합니다. 빨리 줘봐. 조심스럽게 다가가 본 결과 몰라, 가만히 좀 있어봐. 오, 자기야, 괜찮아? 그가 발견한 것은 다름 아닌 변사체. 야 뭐냐? 야 익사야? 하지만 그것은 시작에 불과했습니다. 뭐 유기. 베테랑 형사조차 혀를 내두를 정도의 끔찍한 광경. 가족 사진이거든요. 어제도 뭐 헌데 이상한 점이 한둘이 아닙니다. 남편 부인이랑 같이 잠들었다 하더라고요. 이 상태로. 이 모습으로 발견이 된 거예요. 하루 만에. 이상하네. 미라나 다름없는 몰골의 시체. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 것일까요? 이게 하룻밤 사이에 이 정도 수준으로 진행됐다는 거. 한편 일가를 마치고 돌아온 재혁. 뭐야 니들 왜들 그러고 있어? 왜 물만 마셔대고 있냐고? 뭔가 이상한 낌새를 느끼지만 왜 이제 물 마시는 거 따가워? 수정이 아줌마가 죽었대.
원준이랑 경준이도 전부 다 죽었대. 아내 친구 가족의 사망 때문이라 생각합니다. 그리고 이 의문의 죽음들에 대해 연구하는 박사들. 메뚜기 따위의 육식성 곤충을 숙주로 삼아 그 몸속에서 기생을 하면서 합니다. 그들이 밝혀낸 죽음의 원인은 연가시라는 기생충. 자극해서 물속으로 뛰어들게 한 뒤에 숙주의 몸에서 빠져나와 물속에 알을 낳는 방식으로 종족을 번식시켜요. 이 기생충은 어떻게 인간의 몸을 숙주로 삼게 된 것일까요? 그게 어떻게 가능하냐? 한편 제육은 식사 도중 흘러나온 뉴스를 듣고 급하게 뛰쳐나갑니다. 그를 놀라게 한 뉴스의 내용은 이번 전국적으로 발생한 사망 사건의 원인은 현종 연가시에 의한 것이라고 밝혀졌습니다. 아무 이유 없이 식욕이 왕성해졌으나 뉴스에서 본 감염 증상과 가족들의 이상한 행동이 일치했던 것입니다. 알았어. 아니나 다를까 심한 갈증을 호소하는 가족들. 왜 이래? 너 여름에 애들 데리고 계곡으로 물놀이 갔었지? 빨리 애들 옷 입혀 빨리. 왜? 병원 가야 돼. 하지만 이미 병원은 아비규환. 재난 단계를 최고 단계로 격상합니다. 의심 증세를 보이시는 분들은 지금 즉시 가까운 병원에 가셔서 정부는 아무런 대책이 없이 위기 상황을 선포해 사태를 고조시키고 지시를 따르셔야 합니다. 절대로 시중에서 파는 일반 구충제를 함부로 복용하는 행동은 삼가해 주시기 바라겠습니다. 두려움은 죽음을 부추기고 맙니다. 한시가 급한 위기 상황. 제육은 가족들을 구할 수 있을까요? 익사자 발생의 원인 현종 연가시. 산란기가 되면 숙주의 뇌를 조종해 자살에 이르게 하는 위험한 기생충인데요. 영화는 인간을 좀무는 기생충의 등장으로 혼란에 빠진 도시와 그 안에서 본색을 드러내는 인간의 이기심을 보여주면서 이 재난의 진짜 원인이 어디에 있는지 생각하게 합니다. 한국 최초의 감염 재난 영화. 색다른 공포를 만나고 싶다면 이 영화의 예매를. 하지만 인간과 기생충의 대결 같은 괴수 영화를 기대했다면 다음 기회로 미루셔야겠네요. 점점 증상이 심각해지는 재혁의 가족들. 통제할 수 없는 갈증과 고통 속에서 재혁은 가족들을 구할 수 있을까요? 가능합니까? 치사율 100%, 누구도 예비할 수 없는 위기, 피할 수 없는 감염의 공포, 그 불안과 무책임한 권력에 맞서야 하는 가장의 사투고 연가시입니다. 살인 기생충. 개봉 영화의 모든 것. 극장에 가기 전 필수 코스. 한 주간 박스오피스 순위입니다. 작가님, 6월달 한국 영화 점유율이 무려 50%가 넘었다는 소식 들으셨나요? 아, 그랬네요. 지난 5월에도 한국 영화는 5월에 잘 안 된다는 속설을 깰 정도로 흥행이 잘 됐었는데요. 상반기에는 정말 한국 영화가 강세였던 것 같습니다. 네, 저도 한국 영화를 응원하는 한 사람으로 정말 기분 좋은 소식인데요. 이 여세를 몰아서 국내의 작은 영화들도 두루두루 사랑받기를 기대해봅니다. 그러면 두근두근 박스오피스 5위와 4위 함께 만나보시죠. 이번 주 5위는 미국 개봉 당시 평당과 대중을 뜨겁게 달궜던 영화 케빈 인 더 우즈가 차지했습니다. 어벤져스의 조스 웨던이 제작한 신개념 블록버스터. 인적이 드문 숲으로 여행을 떠난 젊은이들. 마을은 GPS에 잡히지도 않고 입구엔 돌아가라는 경고가 있지만 이들은 무시한 채 걸음을 재촉합니다. 마침내 외딴 오두막에 도착하고 그곳에선 상상치 못한 공포가 그들을 기다리고 있는데요. 영화 칼럼니스트 허지웅님은 당신이 한 번도 본 적 없는 농담이라며 기존 공포물의 형식을 비틀면서 새로운 구성을 시도하는 영화의 도전에 대해 호평을 남겨주셨습니다. 하지만 새로운 실험이 그다지 신선하지는 않았나 보네요. 네티즌 비누님은 떠오르는 영화들이 너무 많다면서 부족한 참신성에 대해 지적해 주셨습니다. 화제 충격 무비 케빈 인 더 우즈 이번 주 5위입니다.
미인을 만나서 정말 영광입니다. 이번 주 4위는 행복한 이혼을 위한 유혹 프로젝트 내 안의 모든 것이 차지했습니다. 입만 안 열면 최고였던 그녀 정인. 그녀의 쉴 틈 없는 막말과 독설이 두려워 이혼하자 말조차 할 수 없던 소심한 남자 두현은 그녀를 유혹할 마성의 카사노바 성기를 고용합니다. 그리고 이 카사노바 역할은 충무로의 새로운 신스틸러 유승용이 맡았는데요. 장면을 훔치기보단 돕는 배우고 싶다는 그의 열연, 과연 어떤 모습일까요? 신의 21 김성훈님은 유승용의 성기 정말 단단하고 세단하고 유승용의 캐릭터의 인상 깊은 연기에 대해 호평을 남겨주셨네요. 하지만 도식화된 로맨틱 코미디스러운 결말 때문일까요? 네티즌 동재님은 임수정은 꼭 그런 선택을 했어야 했나? 라며 인물의 선택에 대해 아쉬움을 드러내셨네요. 권태기 커플들을 위한 영화 내 안의 모든 것 이번 주 4위입니다. 이번 주 5위는 케빈 인 더 우즈가 차지했습니다. 미국 개봉 당시 대중과 평단을 뜨겁게 달궜다고 하는데요. 국내에서도 신선한 평이 아주 많습니다. 개봉 첫 주 성적은 다소 아쉽지만 입소문을 타고 반전에 성공하기 기대해봅니다. 한편 내 안의 모든 것이 개봉한 지 한 달이 훨씬 지났는데도 오히려 지난주보다 한 계단 올라섰는데요. 상반기 흥행 1위작이었던 범죄와의 전쟁의 기록을 넘어설 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이어서 이번 주 3위입니다. 이번 주 3위는 수배범이 된 동물 4인방 마다가스카 3. 이번엔 서커스타입니다. Well, how do we move through Europe without attracting attention? 3년 만에 돌아온 마다가스카 시리즈. 동물원을 탈출해 미지의 섬 마다가스카를 거쳐 아프리카 오지에 불시착했던 동물 4인방이 이번엔 유럽에 발을 디뎠습니다. 몬테카를로에서 도박에 빠져 돌아올 줄 모르는 펭귄 4인방을 찾기 위해 떠났던 이들. 과연 무사히 뉴욕으로 돌아갈 수 있을까요? 신의 21의 이주현님은 놀이공원에서 신나게 놀다 나온 기분이라면서 흥미로운 구성과 영상에 대해 호평을 남겨주셨습니다. 하지만 시리즈의 최초의 3D 도전은 무리수였을까요? 네티즌 고양님은 깊이감 있는 2D에 몰두했더라면 이라면서 아쉬움을 드러내셨네요. 대단원의 막을 내리다 마다가스카 3 이번 주 3위입니다. 이번 주 3위는 마다가스카 3, 이번엔 서커스다가 차지했네요. 국내에서는 꾸준히 상위권을 차지하면서 안정된 흥행몰이를 하고 있는데요. 북미 극장가에서는 1위를 차지하면서 정상가도를 달리고 있다고 합니다. 평단의 호평과 함께 이 열풍은 쉽게 꺼지지 않을 것 같다고 하네요. 이어서 이번 주 2위 함께 만나보시죠. 이번 주 2위는 뒤엉킨 욕망의 지옥도 후궁 제왕의 첩이 차지했습니다. 살아남기 위해 후궁이 되어야 했던 여인 화연의 잔혹한 궁궐 생존기. 이 나라의 왕이긴 한 것입니까? 영화는 제목처럼 후궁을 주인공으로 내세우고 있지만 김동욱의 열연 덕분인지 왕의 영화라는 평도 등장하고 있는데요. 열패감에 휩싸인 유약한 왕을 섬세하게 연기한 김동욱은 이번 영화 덕분에 충무로의 새로운 기대지로 떠오르고 있다고 합니다. 무비유크 이은서님은 권력과 애정에 대한 욕망의 맛이라며 세상의 이치가 통하지 않은 궁궐에서의 엇갈린 욕망을 잘 나타낸 연출에 대해 호평을 남겨주셨습니다. 내가 지킬 거야. 하지만 네티즌 수진님은 각본이 아쉽다면서 스토리에 대한 아쉬움을 드러내셨네요. 사랑과 복수, 권력에 미친 이들의 생존기, 후궁 제왕의 첩 이번 주 2위입니다. 이번 주 2위는 후궁 제왕의 첩이 차지했습니다. 지난주 200만을 돌파하고 꾸준히 롱런 중인데요. 위약한 왕을 연기해 찬사를 받았던 김동욱 씨는 입대를 앞두고 있지만 요즘 하루하루가 즐겁다고 합니다. 더 좋은 성적 거두시길 바랍니다. 이어서 이번 주 1위입니다. 이번 주 1위는 스파이더맨 시리즈의 리부트 어메이징 스파이더맨입니다. 부모님 대신 삼촌 벤과 함께 살고 있는 피터 파커. 소심하고 내성적인 그에게는 말 못할 첫사랑이 있습니다. 여기까지는 누구나 다 아는 이야기. 캐릭터는 그대로 둔 채 리부트된 스토리와 함께 돌아온 스파이더맨. 그의 부모님에게 숨겨진 과거와 첫사랑 그앤과의 러브스토리가 전작과 가장 큰 차이점이라고 합니다.
영화 저널리스트 김형성님은 리부트의 안전한 시작이라며 3D 액션의 쾌감을 잘 살린 스펙터클 배우들의 연기에 대해 호평을 남겨주셨습니다. 하지만 샘 레이미 감독의 스파이더맨을 기억하는 팬들이 많아서일까요? 네티즌 리버님은 전작에 비해 아쉽다면서 안타까움을 드러내셨네요. 전 세계를 사로잡은 영웅 어메이징 스파이더맨 개봉 첫 주 1위입니다. 이번 주 1위는 돌아온 슈퍼히어로의 습격 어메이징 스파이더맨입니다. 굉장히 압도적인 성적으로 1위를 차지했어요. 네. 주말 관객만 140만을 돌파할 정도로 그 기세가 대단한데요. 상반기 최고 흥행작 어벤져스의 기록을 갱신했다고 하네요. 네, 시리즈의 리부트인 만큼 관객들의 기대도 컸던 것 같은데요. 앞으로도 좋은 반응이 기대됩니다. 다음 주에는 어떤 영화가 새롭게 등장할까요? 영화 가이드 김혜영과 사무엘의 박스오피스는 다음 주에도 계속됩니다. 과학과 마법이 공존하는 19세기. 도시 곳곳에는 전쟁의 기운이 감돌고 있습니다. 소피는 돌아가신 아버지의 모자 상점에서 일을 하는 18살 소년인데요. 어느 날 마을로 나갔다가 군인들에게 희롱을 당합니다. ではお茶などいかがでしょう。お付き合い願えますか。結構です。用事がありますので。本当に小ネズミちゃんだぜ。 이때 나타난 한 남자. 손가락 몇 번 휘두르는 것으로 군인들을 쫓아버립니다. 마법과도 같은 일이 일어난 거죠. 그는 바로 왕실 마법사 하울이었습니다. ごめん、巻き込んじゃったね。 황야의 마녀로부터 쫓기고 있는 하울은 소피를 데리고 하늘로 날아오릅니다. 足を出して歩き続けて。 도망치듯 날아오르며 두 사람은 하늘에서 왈츠를 춥니다. そう怖がらないで。 그렇게 시작된 하울과 소피의 인연. 두 사람은 과연 어떻게 될까요? 미야자키 하야오 감독이 선사하는 가슴 설레는 사랑 이야기. 하울의 움직이는 성입니다. 안녕하세요. 무비 넘버원의 사무엘입니다. 오늘은 일본 애니메이션의 거장이죠. 미야자키 하야오 감독의 하울의 움직이는 성을 함께 감상하고자 합니다. 미야자키 하야오 하면 전 세계적으로 유명한 애니메이션 감독인데요. 일본 역대 영화 흥행 순위 10위 중에서 그의 영화가 무려 4작품이나 올라가 있고요. 센가 치히로의 행방불명으로 베를린 영화제 금공상과 아카데미상까지 수상했던 장본인입니다. 그의 9번째 장편 애니메이션 하울의 움직이는 성은 그간의 작품에서 보여줬던 것처럼 기묘한 모험의 세계가 가득 펼쳐집니다. 그럼 하울의 움직이는 성 지금부터 만나보시죠. 모자 가게의 영업이 끝난 시간. 누군가가 소피를 찾아옵니다. お店はおしまいなんです。すいません、鍵をかけたつもりだったんですが。 그녀는 바로 황야의 마녀였는데요. 마녀는 소피에게 저주를 걸어 소피를 90살의 늙은 할머니로 만들어버렸습니다. 소피는 집을 나와 마법사들이 살고 있는 곳으로 향합니다. 자신의 저주를 풀 방법을 찾기 위해서죠. 그러던 중 거대한 형체의 하울의 성을 만났는데요. 하울이 없는 성에 일단 들어가는 데 성공을 합니다. あんた誰？私はソフィーばあさんだよ。ほら、この城の新しい掃除婦さん。 그렇게 해서 소피는 하울의 성에서 일을 시작하게 되죠. 虫ども、さっさと逃げないと吐き出しちゃうよ。 한편 전쟁은 점점 더해가고 불에 타들어가는 마을을 보며 하울의 마음도 무거워져 가는데요. あんまり飛ぶと戻れなくなるぜ。ひどい戦争だ。南の海から北の国境まで
火の海だった。 국왕은 각국의 마법사들에게 전쟁에서 도와달라는 요청서를 보내게 됩니다. 물론 하울에게도 국왕의 요청서가 도착했죠.ここに置いておくから冷めないうちに飲みなさいね。行かないで、ソフィー。僕は本当は臆病者なんだ。そうしたら今度は戦争で王様に呼び出された。ねえハウル、王様に会いに行きなさいよ。はっきり言ってやればいいの。くだらない戦争はやめなさい。私は手伝えませんって。そうか、ソフィーが代わりに言ってくれればいいんだ。 그렇게 해서 소피는 하울의 어머니인 것처럼 국왕을 만나러 성으로 갈 준비를 합니다. 服をきれいにしたのに。お守り、無事に行って帰れるように。大丈夫、僕が姿を変えてついていくから。さあ、行きたまえ。 성으로 가던 중 소피는 자신에게 저주를 건 황야의 마녀를 만나게 되는데요. 그녀 역시 국왕의 요청서를 받고 성으로 가는 길이었습니다. お久しぶり。あの時の帽子屋さんでしょ。 성으로 가는 높은 계단을 힘들게 오르는 소피와 마녀. 천신만고 끝에 성 안으로 도착하는데요. 왕실의 마법사 설리먼은 황야의 마녀를 평범한 노파로 만들어버리고 하울이 국왕을 위해 일하지 않으면 마법의 힘을 빼앗겠다고 말하는데요. お言葉ですが、ハウルがなぜここへ来たがらないのか分かりました。ここは変です。招いておきながら年寄りに階段を上らせたり、変な部屋に連れ込んだり、まるで罠だわ。確かにわがままで臆病で何を考えているか分からないわ。でもあの人はまっすぐよ。自由に生きたいだけ。ハウルは来ません。魔王にもなりません。 소피가 하울에 대한 믿음으로 이야기를 하는 도중 그녀는 다시 18세 소녀로 들어가고 설리먼은 소피가 하울의 엄마가 아니란 걸 눈치채죠. 그때 국왕으로 변신해 등장하는 하울. 설리먼의 마법을 피해 소피를 데리고 도망칩니다. 수많은 마법들이 두 사람을 괴롭히지만 하울은 소피를 안고 있는 손을 놓지 않습니다. 끈질기게 하울을 추격하는 국왕의 군사들. 두 사람의 운명은 과연 어떻게 될까요? 하울의 움직이는 성은 영국 작가 다이애나 윈 존스의 동명소설을 원작으로 하고 있습니다. 원소설의 내용은 마법사와 마녀들이 나오는 가벼운 환타지물인데요. 미야자키 하야오 감독의 손을 거치며 기계 문명이 지나치게 발달한 19세기 유럽을 배경으로 헝글군 모험담과 반전의 요소까지 들어가게 됩니다. 그리고 빼놓을 수 없는 건 바로 움직이는 성인데요. 소설에서는 그냥 마법으로 움직이는 것에 불과했던 성이 영화에서는 증기를 뿜어내며 네 발로 걸어다니는 집으로 변신을 한 거죠. 즉, 성 자체에도 생명력을 불어넣은 것입니다. 그럼으로써 성을 움직이는 불의 악마, 캘시퍼와 같은 명품 조연이 탄생할 수 있었던 거죠. 이렇게 원작도 자신만의 색깔로 바꾸어버리는 미야자키 하야오. 그의 영화의 매력은 무엇일까요? 미야자키 하야오 감독의 작품에서 가장 빈번하게 등장하는 것은 바로 비행입니다. 중력을 거스르는 듯이 역동감 있게 날아다니는 주인공의 모습은 그의 작품을 대변하는 이미지처럼 되어버렸는데요. 또한 관객들에게도 비행의 쾌감을 선사합니다. 하울의 움직이는 성에는 주인공 소피를 따라다니는 늙은 개 흰이 등장합니다. 이 영화에서뿐 아니라 미야자키 하야오 영화의 대부분은 이렇게 애완동물이 나오는데요. 소소한 유머를 던져주는 역할이긴 하지만 특이한 점이라면 동물 캐릭터들이 처음부터 귀엽게 주인공에게 친근하진 않다는 겁니다. 애완동물 외에도 그의 영화에 등장하는 주변 캐릭터는 주인공만큼이나 사랑스러운 모습으로 인기를 얻어왔습니다.
미야자키 하야오의 영화에서 절대 빼놓을 수 없는 것이 바로 히사이 시조의 음악입니다. 그는 바람계곡의 나우시카부터 미야자키 하야오 영화의 모든 음악을 담당해오며 영화의 감동을 배가 되게 하는 뛰어난 음악을 관객들에게 선사해왔는데요. 하울의 움직이는 성에서는 영화의 주무대가 되는 유럽풍 도시들에 걸맞게 왈츠풍의 슬픈 멜로디를 들려줍니다. 하울의 움직이는 성은 미야자키 하야오 감독의 전작들과 연장선상에 놓여 있습니다. 특히 모성을 대표하는 여자 주인공의 등장은 센과 치히로의 행방불명과 비슷한데요. 치히로가 만인이 혐오하는 얼굴 없는 신에게도 친절을 베풀듯 소피는 자신에게 저주를 내린 황야의 마녀까지도 감싸 안습니다. 그러나 하울의 움직이는 성엔 이색적인 점도 몇 가지 있습니다. 미야자키 하야오 감독이 이전까지 추구했던 자연과 인간의 대립이라는 주제를 벗어나 남녀 간의 로맨스에 초점을 맞춘 것은 이번 영화가 처음인데요. 유명한 스타를 성으로 기용한 것도 처음입니다. 핸섬하고 매력적인 남자 주인공 하울의 목소리 연기는 일본 최고의 스타 기무라 타쿠야가 맡아 큰 화제를 모았는데요. 이러한 점들이 바로 하울의 움직이는 성이 이전 작품들보다 우리를 더욱 설레게 하는 이유입니다. 하울과 소피 일행은 무사히 성에 도착해 모처럼 즐거운 시간을 보냅니다. 소피! こっちへ来て! 소피! 그리고 소피가 깜짝 놀랄 만한 일이 기다리고 있었는데요. ソフィーへのプレゼントどうぞ。 그것은 바로 소피만을 위한 아름다운 뜰. ほら 그러나 눈물이 날 만큼 행복할수록 소피는 불안해져 갑니다. 私ハウルの力になりたいの。私綺麗でもないし掃除ぐらいしかできないから。ソフィーは綺麗だよ。年寄りのいいとこはなくすものが少ないことね。 이때 멀리서 군함이 지나가는 소리가 들립니다. 즐거움 속에 잠시 잊고 있었지만 전쟁은 아직 끝나지 않았던 거죠. ソフィーはここにいろ。カルシファーが守ってくれる。外は僕が守る。待って、ハウル行ってはダメ。ここにいて。次の空襲が来る。カルシファーも爆弾は防げない。逃げましょう。戦ってはダメ。なぜ？僕はもう十分逃げた。ようやく守らなければならないものができたんだ。君だ。 전쟁터로 가버린 하울을 찾으러 가던 중 황야의 마녀는 캐시퍼가 품은 하울의 심장을 발견하게 되고 심장을 가지려는 욕심에 불길에 휩싸입니다. 소피는 마녀를 구하기 위해 얼떨결에 물을 끼얹고 캐시퍼의 불꽃은 꺼지고 맙니다. 캐시퍼의 불꽃과 함께 사라진 하울의 심장. 과연 하울은 살아 돌아올 수 있을까요? 소피는 마녀의 저주를 풀고 다시 하울과의 행복한 시간을 꿈꿀 수 있을까요? 프랑스의 만화가 메비우스는 이런 말을 했습니다.
디즈니는 부모가 좋아하는 영화를 만들고 미야자키 하야오는 아이들이 좋아하는 영화를 만든다. 그의 나이 올해로 73입니다. 그러나 늘 변치 않는 동심의 세계로 세상을 바라보며 여전히 매혹적인 비행의 꿈을 꾸는 미야자키 하야오. 그가 60이 넘어 처음으로 만든 이 로맨스 애니메이션은 하울의 외모만큼이나 관객들을 설레게 했습니다. 또한 영화 내내 귓전을 울리는 애잔한 왈츠는 두고두고 관객의 마음속에 여운을 남깁니다. 미야자키 하야오는 2008년 벼랑 위의 포뇨를 끝으로 연출 활동을 하고 있지 않습니다. 그러나 여전히 수많은 관객들은 그가 다시 한번 특별한 동화를 들려주길 기다리고 있습니다. 지금까지 무비 넘버원 하울의 움직이는 성이었습니다. 전미 치어리더 대회를 배경으로 두 치어리더 팀이 전국 대회 우승을 위해 선의의 경쟁을 펼치는 내용의 영화 Bring It On. 토로스 고교 치어리더 팀은 미국 치어리더 경연대회에서 5년 연속으로 우승한 최강팀인데요. 팀의 새 주장으로 뽑힌 토렌스에게 6년 연속의 우승 기대감이 모아지는 가운데 선배로부터 물려받은 안무가 표절된 것임을 알고 난관을 부딪힙니다. 한편 클로버스 치어리더 팀은 가난한 팀 사정상 경연대회에 나가기 위해 여비를 버느나 여념이 없는데요. 드디어 결전의 날은 다가오고 토로스와 클로버스 두 치어리더 팀은 최선을 다해 선의의 경쟁을 펼칩니다. 브링잇온은 개봉 당시 전 세계적으로 1억 달러에 육박하는 흥행을 올린 작품으로 치어리더들의 현란한 안무와 또 화려한 퍼포먼스가 생동감 넘치는 영화입니다. 그럼 브링잇온의 엔딩 타이틀에 나오는 경쾌한 노래 미키 함께 감상하시죠.